آج کا خداوند کا کلام ہے مرکز کی انجیل، اس کا 15واں باب، اس کی 44ویں اور 45ویں آیت میں سے ہم خداوند کے کلام کو دیکھیں گے۔ لکھا ہے، اور پیلاطوس نے تعجب کیا کہ وہ ایسا جلد مر گیا، اور صوبیدار کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اس کو مرے ہوئے دیر ہو گئی۔ جب صوبیدار سے حال معلوم کر لیا تو لاش یوسف کو دلا دی۔ آمین۔ یہ آیت میں جو لفظ دو لکھے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے یہ آیت جو ہے روح القدس کے وسیلہ سے چنی ہے، وہ یہ ہے: مر گیا اور لاش۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے زمین پر آ کے منادی کی، اور سب سے پہلے ہمیں یہ یقین دلایا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ وہ زندگی رکھتے تھے اپنے اندر۔ میں تھے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے اس کلام کو سمجھنا ہے، اور ویسے جو حقیقت ہے وہ سچ یہ ہے کہ وہ زندگی رکھتے تھے، زندگی رکھتے ہیں اور زندگی رکھتے رہیں گے، اور ان کا کوئی بھی اختتام نہیں ہے۔ جب یسوع مسیح نے زمین پر آ کے تعلیم دی اور یہ سچ بیان کیا کہ میں زندگی ہوں اور میں زندہ ہی ہوں، تو سب سے بڑھ کر یہ بات کہ جب مسیح یسوع کو مصلوب کیا گیا تو یسوع مسیح مر گئے اور لاش بن گئے۔ جب آپ وہ نہیں ہوتے اور آپ کو وہ بنا دیا جائے تو آپ کو کتنا دکھ ہوگا۔ اگر ہم چور نہیں ہیں اور ہمیں چور بنا دیا جائے تو ہمیں کتنا دکھ ہوگا۔ ہم زناکار نہیں ہیں، ہم شرابی نہیں ہیں، ہم برے نہیں ہیں، ہم بدکار نہیں ہیں، اور ہمیں بدکار اور زناکار بنا دیا جائے اور الزام لگا دیا جائے تو کیا ہم یہ قبول کریں گے؟ یسوع جو خود زندگی ہے وہ مردہ بن گیا۔ تو یسوع مسیح مردہ بن گئے ہمارے لیے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ وہ مردہ بن گئے۔ جو زندگی ہے، اب جو خدا کی اس بات میں محبت کی گہرائی ہے اور خداوند یسوع مسیح کی محبت کی گہرائی ہے، سب سے پہلے ہم اس کو محسوس کریں گے۔ جو خوشی ہم ایسٹر والے دن مناتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھے ہیں، ہمیں اس کی بہت خوشی، اور ہم اس کی عیدیں مناتے ہیں اور ہم نئے کپڑے پہننے اور خوشی اور مسرور رہتے ہیں۔ اس خوشی سے پہلے دکھ ہے، اس خوشی سے پہلے مسیح یسوع کی صلیب ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح کے دکھ کو محسوس نہیں کرتے تو پھر خوشی منانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح کے دکھ کو محسوس نہیں کرتے تو وہ جو خوشی ہے اس کو بھی آپ کس خوشی سے مناؤ گے کہ آپ کے لیے خداوند نے کیا کیا؟ اگر کیا کیا وہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے دکھ اٹھایا، اگر ہم اس دکھ کو محسوس نہیں کریں گے تو ہم اس خوشی کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ دکھ کیا ہے یہ ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلا دکھ جو میں پہلے بیان کر چکی ہوں کہ یسوع مسیح جو کہتے ہیں میں زندگی ہوں اور وہ سچ کہتے ہیں، وہ مردہ ہو گیا۔ کہ ایک شخص جو زندہ ہے، زندگی رکھتا ہے، وہ ہمارے لیے مردہ بن جاتا ہے۔ کون اپنے لیے بہت امیر ہو اور اس کے وہ غریب بن جائے؟ کون ایسا شخص ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ میں نیک ہوں اور میرے اوپر بدکاری کا ٹھپا لگ جائے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ سارے لوگ صرف اور صرف عزت چاہتے ہیں جو کہ جھوٹی ہے۔ لیکن یسوع مسیح جو خود زندگی ہے، وہ ہم مردہ انسانوں کے لیے، جو ہم مردہ ہیں، ہمارے لیے خود مردہ بن گئے۔ یہ سب سے بڑا دکھ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے اٹھایا۔ پہلے تو میں یہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ مردہ کیا ہوتا ہے۔ مردہ ہوتا ہے ایک تو جسمانی مردہ اور دوسرا روحانی مردہ۔ جب جسم ہلاک ہو جاتا ہے، جسم مر جاتا ہے، جسم کام نہیں کرتا، دل کام نہیں کرتا، تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ مر گیا۔ ایک مردگی یہ، اور دوسرا یہ کہ جب روح میں گناہ ہو
तो वो मुर्दा होता है। यीशु मसीह ने दोनों जिस्म में भी मौत ली और रूह में भी मौत ली। सबसे अब यीशु मसीह कहते हैं मैं पाक हूं, और वो हैं, वो सच कहते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी कहा कि साबित करो मेरे अंदर कोई गुनाह। उनकी रूह पाक, इसकी वजह से उनकी रूह कभी मर नहीं सकती। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जिंदगी हूं, क्यों कहा? क्योंकि उनकी जो रूह है वो पाक है और वो कभी गुनाह की वजह से मुर्दा रूह हो जाती है, मर जाती है और उसको सजा मिलती है। लेकिन यीशु मसीह पाक, जमीन पर भी पाक रहे, और जब इतना दुख तकलीफ उन्होंने उठाया तो भी उन्होंने अपनी रूह को पाक रखा। इसका मतलब उनकी रूह जिंदा रहने के ही काबिल थी, मरने के नहीं। जब यीशु मसीह ने ज़मीन पर आकर अपनी रूह को पाक रखा तो उन्होंने अपनी रूह को पाक रखा क्योंकि वो जिंदा हैं, जिंदगी रखते हैं। और दूसरी बात, जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया तो उनका जिस्म मुर्दा हो गया और हमारे गुनाह उनके ऊपर आ जाने की वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप से क्या बोला, हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। हम मरकज़ की इंजील 15वां बाब उसकी 34वीं आयत देखते हैं। लिखा हुआ है, और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज से चिल्लाया कि इलोही इलोही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जमा है ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा ने अपने बेटे को क्यों छोड़ दिया? खुदा पाक है, बेटा पाक, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कोई गुनाह, कोई गलती नहीं की जिसकी वजह से उनकी रूह में दाग हो और वो उनकी रूह मुर्दा हो जाए और खुदा क्या करे, अपने बेटे को छोड़ दें। ऐसा नहीं है। हम देखते हैं पैदाइश की किताब में जब हव्वा और आदम ने गुनाह किया तो लिखा हुआ है खुदावंद ने उनको बाहर निकाल दिया। गुनाह के बायस खुदा क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने भी कहा, ए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसका मतलब है छोड़ दिया था तो यीशु मसीह ने ये बात की। क्या जिस्म में जख्मों की वजह से खुदा बाप ने छोड़ा? नहीं, हरगिज नहीं। खुदा बाप हमारे जख्मों की वजह से हमें नहीं छोड़ते। खुदा बाप पैदाइश की किताब में हमें साफ वाज़ेह पता है कि खुदा बाप क्यों छोड़ते हैं। जब गुनाह किया जाए, खुदा बाप की नाफरमानी की जाए, खुदा की बात ना मानी जाए और खुदा के कलाम पर अमल ना किया जाए तो खुदा बाप छोड़ देते हैं। यीशु मसीह को छोड़ा गया। क्या यीशु मसीह ने ऐसा कुछ किया जो खुदा बाप उनको छोड़ देते? हरगिज नहीं। वो पाक थे, पाक हैं, पाक ही रहेंगे। उन्होंने ज़मीन पर आकर भी अपनी रूह को पाक रखा। लेकिन कैसी बड़ी खूबसूरत बात और कितनी गहरी बात है कि खुदावंद यीशु मसीह जो पाक हैं वो हमारे लिए जिस्म में भी मुर्दा हो गए। जो खुद वो कहते हैं, ऐलान करते हैं कि मैं जिंदगी हूं, हमारे लिए मुर्दा बन गए। उनकी रूह पर हमारे गुनाह भी आ गए, हम सब के गुनाह आ गए और खुदा बाप ने उनको छोड़ दिया। और वो जो कहते मैं पाक हूं, मैं जिंदा हूं, वो मुर्दा में बदल गए। और जो मैंने आयत पहले पढ़ी तो लिखा है, तो लाश यूसुफ को दिला दी। ये लफ्ज़ की वजह से मैं चाहती हूं कि आप ये गौर करें कि वो लाश बन गया, जिंदा खुदा लाश बन गया। किसके लिए? हम लोगों के लिए। ईस्टर की बहुत खुशी है, हमें कपड़े पहनने हैं, लेकिन वो खुशी आपको दुख के बाद ही मिलेगी। आज का दिन दुख वाला मनाएंगे, आज दुख महसूस करेंगे तो खुशी मनाने के हकदार हैं। हम खुशी मनाने चले जाते हैं, हम पूरा महीना ईस्टर की शॉपिंग और इधर उधर पैसे लगाने और लोगों के घरों में जाने और ज़ियाफ़तें करने के लिए हम पहुंच जाते हैं, खाने पीने के लिए हम पहुंच जाते हैं। लेकिन ये खुशी जहां से निकली है, जिसके बायस आई है, इस दिन के बायस आई है, उसका दुख नहीं महसूस करते। अगर हम इसकी खुशी महसूस करना चाहते हैं तो पहले इस दुख को महसूस करें, और दुख के बाद ही खुशी है।
पहले दुख को महसूस करो। और दुख क्या है, जो मैंने पहले शुरू किया कि दुख क्या है। दुख सबसे बड़ी पहली जो नुक्ता था वो मैं बता चुकी। दूसरा, हम जिस्मानी बातों पे जो यीशु मसीह ने दुख ज़मीन पर जिस्म पर सहे, हम उसको देखते हैं खुदावंद के कलाम में से। हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब उसकी पहली और दूसरी आयात देखेंगे। लिखा है, इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अरगवानी पोशाक पहनाई। अब दूसरी जो बात है कि कोड़े लगवाए, एक कम 40 कोड़े खुदावंद यीशु मसीह को लगे। एक एक कोड़ा जब खुदावंद को लगा होगा तो कैसा ही उनके जिस्म में कितनी तकलीफ़, कितने ज़ख्म और कितनी तड़प और कितना दुख खुदावंद उस वक़्त महसूस कर रहे होंगे। हम बहुत आज के दिन हम बहुत आम सा मनाते हैं। हम ये दिन खुदावंद यीशु मसीह के कोड़ों को महसूस नहीं करते, वो ज़ख्म महसूस नहीं करते। उनके अंदर उन कोड़ों के ज़ख्मों में से जो खून निकल रहा था, जितने बड़े बड़े कट लग रहे होंगे उस वक़्त उनके जिस्म पर, पूरा जिस्म छलनी छलनी हो गया होगा और उसके अंदर से जो खून निकल रहा होगा, जो तकलीफ़ उस वक़्त यीशु मसीह को हो रही होगी। जब एक भी कोड़ा लगता होगा तो हर कोड़े पर खुदावंद यीशु मसीह को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। क्या वो तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं? ईस्टर मना लेते हैं, गुड फ्राइडे पे ये सोचते हैं कि हम जाना है, उसके पीछे इतनी बड़ी कुर्बानी अगर आप देखो तो अगर आप अपनी कोई चीज़ दे दो ना, पैसे दे दो, कोई अपने कपड़े दान कर दो, कोई चीज़ उठा के अपनी दे दो, तो आपके जिस्म पर उस कुर्बानी का तकलीफ़ नहीं और ना तड़प होगी। ये ऐसी कुर्बानी है जिस पर यीशु मसीह ने अपने जिस्म पर तकलीफ़ और तड़प को लिया, उनके ज़ख्मों को महसूस करना। और दुख क्या है? यही दुख है हमने जिसको महसूस करना है कि हमने यीशु मसीह के ज़ख्मों को महसूस करना है, यीशु मसीह की तड़प को महसूस करना है, खुदावंद यीशु मसीह की ज़िल्लत को महसूस करना है। जब उनके कपड़े उतारे गए होंगे और उनको जब मारा गया होगा तो क्या ये ज़िल्लत नहीं है? जब इसी तरह हम ये देखते हैं कि अगर हमारे किसी ज़मीन पर किसी अजीज़ के साथ, प्यारे के साथ ऐसा हो तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। इसका मतलब है यीशु मसीह ना तो हमारे प्यारे हैं, तो ना हमारे अजीज़ हैं, ना हमारे करीबी हैं। हमारे बच्चे को ज़रा चोट आ जाए तो हम आसमान ज़मीन एक कर लेते हैं। लेकिन मैंने देखा इस ज़मीन पर कि किसी ने यीशु को नहीं अपनाया, किसी ने यीशु को अपना करीबी रिश्तेदार भी नहीं माना, किसी ने यीशु मसीह की तकलीफ़ को नहीं जाना। खूब तैयार होके अच्छे उनका ध्यान उस चीज़ों पे होता है जिस पे अगर हमारे अजीज़ को कुछ ऐसा हमारी नज़रों के सामने तशद्दुद किया जा रहा हो तो हम लिपस्टिक लगाएंगे, हम तैयार होना शुरू हो जाएंगे, मुंह से कह देंगे नहीं, अमली ज़ीरो, अमल ज़ीरो। माँ बाप, बहन भाई को कुछ हो जाए, बच्चों को कुछ हो जाए, बीवी को कुछ हो जाए, तो हम लोग अगर हमारे सामने किसी को ऐसे बुरी तरह कोड़े मारे जा रहे हैं और उन कोड़ों को लगने की वजह से उसके जख्म बन गए और खून निकलना शुरू हो जाए, तो हमारे नए कपड़े ख़त्म होंगे, हम नए कपड़े पहनना शुरू कर देंगे, हम खूब तैयार होना शुरू हो जाएंगे, हम दुख को महसूस करेंगे। इसका मतलब है यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में कहीं भी हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। बेगाने को भी कुछ हो जाए ना तो हम फिर भी थोड़ा सा रहम करके अपना दुख का और तरस का इजहार कर देते हैं, लेकिन यीशु मसीह के लिए नहीं। आज खुदावंद यीशु मसीह रूहुल कुद्स के वसीला से सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि खुदावंद के दुखों को महसूस करो। आज खुदावंद को महसूस करना है, उनके दुख को, तकलीफ को, उनके कोड़ों को महसूस करना है। आगे हम देखते हैं, लिखा है, और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अरगवानी पोशाक पहनाई। जब कांटों का ताज यीशु मसीह के सर पर रखा गया तो
कांटे थे, तो क्या वो कांटे खुदावंद यीशु मसीह के सर में ना घुसे होंगे? घुसे थे। खुदावंद यीशु मसीह के, अगर हम लोग अब देखें कि हमारे एक भी कांटा हाथ पे या कहीं भी चुभ जाता है तो कितनी तकलीफ होती है उसकी, कितना दर्द होता है। यीशु मसीह के सर में डाला गया तो वो कांटे उनके ब्रेन तक अंदर पहुंचे होंगे, और वो एक कांटा नहीं था। जब वो ऐसी लड़ी थी जिसके अंदर सिर्फ कांटे ही कांटे थे, जब उनको रोल किया गया कि खुदावंद यीशु मसीह के सर पे डाला जाए, तो जब वो रोल किया होगा तो कितने ही कांटों की तादाद होगी जो यीशु मसीह के सर पर रखी गई होगी, और वो सारे कांटे खुदावंद यीशु मसीह को चुभे होंगे। जब वो चुभे होंगे, वो अंदर गए होंगे, कितने कितने सुराख हुए होंगे, और जब सुराख होते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। इसको महसूस किया? हम अपनी तकलीफ, अपना छोटा सा जख्म बहुत महसूस करते हैं, और जो यीशु मसीह के इतने बड़े बड़े कांटों की वजह से इतने बड़े बड़े सुराख हुए, उसके अंदर से खून निकल रहा था, ये हम महसूस नहीं करते। हम पर बीते तो हमें बहुत महसूस होती तकलीफ, मगर यीशु पर हो रही है, इसका मतलब है हम यीशु मसीह को अपने से ज्यादा प्यार नहीं करते, ना हम अपने लोगों से ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह को प्यार करते हैं। मगर यीशु मसीह ने हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत कर दी। वो जो दुख है, हमने आज वो तकलीफ जो खुदावंद यीशु मसीह ने, वो जो तड़प है, वो एक एक जख्म है, वो हमने आज महसूस करना है। अगर आज हम महसूस करेंगे तो उनके जी उठने की भी खुशी मनाएं। अगर आज हम उनके मरने की दुख नहीं मना सकते, उनके जख्मों का दुख नहीं मना सकते, तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता यीशु मसीह का जी उठना। अगर यीशु मसीह का मरना हमारे लिए दुख का बायस नहीं है, या हम इस दुख को, इस कुर्बानी को नहीं समझते, तो जी उठेंगे भी नहीं हम मसीह यीशु के साथ। अगर आज का दिन हमारे लिए स्पेशल नहीं है, आज ही के लिए खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु मसीह को जमीन पर भेजा ताकि हमारे लिए फिदिया दे। अगर हम आज इस फिदिये के अंदर जितनी तकलीफें हैं, ये बहुत आराम से नहीं दिया गया, ये कोई बेजान चीज नहीं थी जिसको काटते पीटते रहे और कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कोई लकड़ी का पीस नहीं था, जितने मर्जी इसके अंदर कांटे डाले जाओ और जितने मर्जी कील ठोकते जाओ तो उसको तड़प नहीं होगी, उसको दुख नहीं होगा, उसको महसूस नहीं होगा। वो जीती जान थी जिसके ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया, को मारा, कील ठोंके, कोड़े मारे। मगर आज हमारे लिए यीशु मसीह का जान देना बिल्कुल ऐसे है कि हाँ, खुदावंद यीशु मसीह ने जान दे दी। उसके पीछे यीशु ने कितनी तकलीफ उठाई, कितना दर्द उठाया, कितना तड़प रहे होंगे वो उस वक्त, वो हम महसूस नहीं करते। अगर हम वो तड़प महसूस करेंगे तो इसका मतलब है आज का दिन हमने उस तरह मना लिया जिस तरह से खुदावंद हमसे चाहते हैं। हम मज़ीद खुदावंद के दुख को देखने के लिए हम देखते हैं मत्ती की अंजील, उसका 26वां बाब, उसकी 67 वर्स देखते हैं। लिखा है, इस पर उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसके मुक्के मारे, और बाज ने तमांचे मार कर कहा आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं थूका। पहली बात है, ज़ख्मों को खुदावंद महसूस करें, तड़प को महसूस करें, ऊपर से ये ज़िल्लत और रुसवाई। मारने में खुदावंद को सिर्फ दुख हो रहा है, अपना जिस्म में तकलीफ महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ थूका भी जा रहा है, तो उनको ज़िल्लत और रुसवाई का भी सामना करना पड़ रहा है। अगर हम इस चीज़ को ज़्यादा गहरे तौर पर सीखना चाहते हैं और महसूस करना चाहते हैं ठीक, तो सबसे पहले हमें उस हालत में अपने आप को लाना चाहिए। अगर हम खड़े हैं और हमारे मुंह पर कोई थूके और थूकता ही जाए, बड़े आराम से खड़े रहेंगे। महसूस करो हम क्या उस वक्त महसूस करेंगे, और फिर अकेले थूकना, और फिर 4 लोगों के दरमियान या सड़क में बहुत से लोगों के दरमियान खुलेआम थूकना, ये कैसा है? खुदावंद यीशु मसीह की ज़िल्लत और रुसवाई को महसूस करो। आज का दिन हमने कैसा गुजारना है कि आज खुदावंद की ये बातों को हमने यादगारी मना कर इन दुखों का महसूस करके गुजारना है।
کہ یہ دکھ کا دن ہے، یسوع مسیح نے یہ سب کچھ میرے لیے آج سہا تھا. یہ ہماری یادگاری کا، دکھوں کو منانے کی یادگاری کا دن ہے کہ خداوند نے ہمارے لیے یہ محسوس کیا تھا، یہ سب کچھ ہمارے لیے سہا تھا. آگے لکھا اور اس کے مکے مارے. نہ صرف تھوک رہے تھے، کوڑے بھی مارے، انہوں نے کانٹوں کا تاج بھی پہنایا اور ساتھ مکے بھی مارتے تھے. کوئی انسان آرام سے مکے کھا رہے تو کیا اس کا دل نہیں کرے گا میں بھی اس کو ماروں؟ یسوع مسیح نے اتنی تکلیف اٹھانے کے باوجود اپنی روح کو پاک رکھا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے باپ سے جدا نہیں ہونا چاہتے. ہم اس جدائی کو یہاں سے بھی سیکھ سکتے کہ ہماری زندگی میں اگر ہمارا شوہر ہمیں چھوڑ کے چلا جائے کتنا برا لگتا ہے. بیوی چھوڑ کے چلی جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. بچہ چلا جائے چھوڑ کے، جوان تھوڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے نہیں آپ کے ساتھ رہنا، رہو جیو جیسے مرضی، کتنی تکلیف ہوتی ہے. ہمارا دکھ اندر سے جاتا ہی نہیں، ہمارے آنسو سوکھتے ہی نہیں ہیں، اور جگہ جگہ جہاں جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پر ہم اپنے دکھ کا اظہار کرتے رہتے ہیں. میرا بچہ چلا گیا، میرا شوہر مجھے چھوڑ گیا، میری بیوی چھوڑ گئی. خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ سے کہا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اپنے باپ سے وہ جدا ہو گئے ہماری خاطر. ان کا وہ دکھ محسوس کرو. جب ہمارے سے ہمارا اپنا جدا ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، جب ہم اس کے اندر بے وفائی دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہے، کتنا برا لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے. کوئی اپنا، کوئی آپ کا اچھا دوست آپ کو چھوڑ کے چلا جائے کتنا برا لگتا ہے. تو یسوع کو کتنا برا لگا ہوگا، کتنا دکھ ہوا ہوگا اس وقت. اس دکھ کو محسوس کرو. آگے لکھا اور اس کے مکے مارے اور بعض نے تمانچے مار کر کہا. خداوند کو تھپڑ بھی مارے، تھوکا بھی، مکے بھی مارے، کانٹوں کا تاج پہنا دیے. ساری چیزیں اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھو. اور اگر آپ چور نہیں ہو تو اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ یہ چور ہے تو کتنا برا لگے گا. ہم جو نہیں ہیں، جو میں نے پہلے بھی اس نقطے کو بیان کیا تھا کہ ہم جو نہیں ہیں اور اگر ہمیں وہ کہہ دیا جائے تو کتنا زیادہ برا لگتا ہے. یسوع جو زندگی ہے اور اب ان کو کہا جا رہا ہے یہ لاش ہے، اس کی لاش کو اب وہ لے جائے گا، یوسف کو دے دی. جو وہ نہیں ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے، کیسا دکھ ہوا ہوگا یسوع مسیح کو. متی کی انجیل اس کا 26واں باب اس کی 55 آیت میں پڑھوں گی. لکھا ہے اسی وقت یسوع نے بھیڑ سے کہا کیا تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو؟ میں ہر روز ہیکل میں بیٹھ کر تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا. آمین. دوسروں کے سامنے، جب لوگوں کے سامنے میں پکڑا جائے گا تو کتنی ہی بےزتی محسوس کریں گے اور ہمارا ضمیر اندر کتنا ٹوٹے گا کہ ہم یہ نہیں ہیں. اس وقت یسوع مسیح کا ضمیر کتنا زیادہ دکھی ہوا ہوگا کہ تم لوگ مجھے ڈاکوؤں کی طرح پکڑے ہو. میں ڈاکو ہوں؟ میں تو تعلیم دے رہا ہوں، میں تو پاک ہوں. اندر ہی اندر خداوند نے کیا محسوس کیا ہوگا. اور جب خداوند یسوع مسیح کو ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے تو وہ جو کیل تھا وہ اتنا بڑا اور موٹا اور لمبا تھا. جب وہ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں میں سے گزرا ہوگا تو سب سے پہلے یسوع کے گوشت کو اس نے چیرا ہوگا اور پھر ہڈی کو چیرا ہوگا اور پھر پار چلا گیا ہوگا. تو اس وقت یسوع مسیح کو کتنی زیادہ تکلیف ہوگی اور اتنا بڑا سوراخ ہوا ہوگا گوشت میں اور پھر ہڈی میں. تو خود سوچے کتنا زیادہ درد خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے سہا اور اس میں سے خون نکلا تاکہ ہم اس سے شفا پائیں، اپنے پاپوں سے رہائی پائیں، اپنے گناہوں کی معافی پائیں، اپنی روح کو دھو سکیں. اور اسی طرح جب ان کے پاؤں میں کیل ٹھونکا گیا تو اسی طرح وہ بڑا تھا اور بہت موٹا تھا. اور جب یسوع مسیح کے پاؤں میں گیا تو اسی طرح گوشت کو اس نے پھاڑ ڈالا، ہڈی کو اس نے توڑ دیا. تو جب وہ خداوند یسوع مسیح کے پیروں میں سے گزر رہا ہوگا، وہ ٹھونک رہے ہوں گے تو کتنی زیادہ تکلیف یسوع مسیح کو ہو رہی ہوگی. اور ان کو یسوع مسیح کو صلیب پہ چڑھایا گیا. یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے برداشت کیا. آج ہم نے اپنے آپ کو اس صلیب پر
اپنے آپ کو ٹانگ کر کیلوں کے ساتھ وہ کیل محسوس کرنے کہ جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے برداشت کیے. خداوند یہ ساری تکلیف جو ہے وہ محسوس کرنی ہے ہم نے، جو یسوع مسیح نے تکلیف کیلوں کی بھی ہمارے لیے برداشت کی. تو ہم خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو آج محسوس کریں. اور کیوں کریں اور کس لیے خداوند نے سارے دکھ جو ہے جو بیان سے باہر ہیں ان کو نہ صرف اپنے جسم پر لیا بلکہ اپنی روح میں بھی خداوند نے اپنے باپ کو جدا کر لیا. اتنا بڑا دکھ خداوند نے لیا. آج ہم نے خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو محسوس کرنا ہے اور ان دکھوں کی وجہ سے جو خدا باپ کی یسوع مسیح کی ہمارے ساتھ گہری محبت ہے اس کو محسوس کرنا ہے کہ کوئی اتنا پیار کیسے کر سکتا ہے، کوئی ہمارے لیے اتنا کیسے کر سکتا ہے، وہ اتنا پیار کرتا ہے. آج ان دکھوں کے وسیلہ سے، ان زخموں کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح نے جو ہمارے لیے سہا ہے اس تڑپ کو پہلے محسوس کرو، اس ذلت کو محسوس کرو جو خداوند یسوع مسیح اس وقت محسوس کر رہے ہوں گے. اپنے آپ کو اس صلیب پر رکھ کر محسوس کرو یسوع مسیح کو، اور پھر یہ سوچو کہ یسوع مسیح کی محبت اتنی ہی گہری ہے، اتنی گہری کہ وہ ہمارے لیے سب کچھ برداشت کرتے رہے، سب کچھ سہتے رہے. تو ہم نے خداوند یسوع مسیح کے محبت کو، اگر آج ہم نے یسوع مسیح کے دکھوں کو محسوس نہ کیا تو ہم کبھی بھی خداوند کی گہری محبت کو محسوس نہیں کر سکتے. اور محبت کیا تھی، اس میں کیا تھا کہ خداوند کیوں چاہتے تھے؟ خدا باپ نے اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح سے ذلیل ہوتے، رسوا ہوتے دیکھا، تڑپتے ہوئے دیکھا، زخموں میں چور چور دیکھا، ان کے ساتھ ایسے سلوک کیا جا رہا تھا جیسے بے جان چیز کے ساتھ. تو باپ آسمانی اپنا اکلوتا بیٹا دیکھتا رہا. کیوں؟ کیونکہ خدا باپ ہم سے محبت کر رہے تھے، ہیں اور کرتے رہیں گے. وہ جانتے تھے کہ آج اگر ہم دونوں باپ بیٹا ان کے لیے یہ دکھ برداشت کر لیں گے تو میرے لوگ، میرے انسان جن کو میں نے پیدا کیا ہے یہ بچ جائیں گے. اس کے پیچھے، دکھوں کو سہنے کے پیچھے خدا باپ کی گہری محبت ہے. اگر دکھ نہیں محسوس کریں گے، خدا باپ کی قربانی نہیں محسوس کریں گے تو ہم خدا باپ کی محبت محسوس نہیں کریں گے، کر سکتے جو وہ ہم سے رکھتے ہیں. اسی طرح یسوع مسیح کی اگر زخموں کو محسوس نہیں کریں گے تو جو زخموں کے لیے، جس محبت کے لیے انہوں نے زخموں کو ہمارے لیے برداشت کیا وہ ہم محسوس نہیں کریں گے خداوند یسوع مسیح کی محبت کو. تو خداوند یسوع مسیح نے آج ہم سے پوری محبت رکھی. آج ہمارے لیے محبت کو محسوس کرنے کا دن ہے، اور وہ ہم تبھی محسوس کرتے ہیں، کر سکتے ہیں جب ہم یسوع مسیح کے دکھوں کو محسوس کریں. تو خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور ہمیں چاہیے کہ آج کے دن ہم یہ پرچار جو ہے ہم لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو آسمان سے زمین پر خداوند یسوع مسیح آئے، ان کے آنے کا مقصد یہی تھا جو آج انہوں نے پورا کیا، جس کے وسیلہ سے پوری بنی نوع انسان کی، پوری دنیا کی نجات ہے، معافی ہے. تو خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے. ہاللیلویہ.